अरे वहगा मत मु कोडे चिंगुडी व्यापार करू मो एरिया गोटे एमिति जने बिलकुल किछि न बने जानि ता स्त्री की पिला को ले जो से चली आ तो एरिया रे के चली पारि मु जदी चिंगुडी व्यापार करिछि रक्त मांस शरीर मु छाड़ी तू कोरोना बेले जाई कि बरहमपुरे भी कमा को देलु रे पूर्णाहुति तो हे पाला एटी कोन मागुछ मते पूर्णाहुति दक्षिणा दे पूर्णाहुति हेछि जाऊ आजी जेते के हेछि तोर 3 दिनर बोतल खर्च हेछि वो आगे हां से माल तो देबे किछि चिंता ना सब ताकू देई देइछ मां पाखरे माल अछि रेडी ताकू काई दउथलो माल पुओ आउ सारू को जीवी नहीं कहिले भंग वैदेश विलास कला दिकु खिपम से जातरा कल्याणकारी भक्तु नारायण मां दक्षिण काली सत्य नारायण ये ग्राम को ग्रामवासी की अनुष्ठान को सेमती सुदृष्टि रे चाहि जानतु पाला कलाकार माने आसंतु पाला परिवेषण करंतु मंत्र मुग्ध आपा माने हेतु शून्यवाणी हला विश्वामित्र को शून्यवाणी हला कहला जो राक्षस मान अनेक दिन हला सर एमिति कि यज्ञ कुंड रे मळ त्याग कर जे भिकुखी कहिले सूर्य वंश रे जात राम ताको आण वैवस्वत पणे से ता मार्गण ये जदी जन्म हेबे से तांको हां ओ आज्ञा दशरथंक पुर रे जेतो बळे पहुंचिले विश्वामित्र मौसा से राम के एते भलो पांती दशरथ कहले भरत शत्रुघ्न क्रोध परिवार अभिशाप देबा कथा कहिबारु वशिष्ठ कहले नाइ तुम राम लक्ष्मण को पठा एते अंध भावे ये भलो पांती किए दशरथंकर आ गोटे दोष थिला ये कोन करंती ना परशुराम भय रे थरे नारी मानक लुगा पटा पिंधी गिरी जाई कि पंडित लुचिले का आश्रम ना ऋषि विश्रवांग आश्रम हां तू गार मतरे जेडो भासी गला से जेंती ऋषि होता कहू मु तू कोन 50 वर्ष थेलु ना 10 वर्ष पर रही एटी जेति कि आपण माने बसी जन एई दशरथ जते बळे नारी ऊपर मौसा रहिले ये विश्ववासिंकर स्त्री के निकोष हां निकोष आउची राक्षस ये सब बळे चाहे काम अच्छा बाबा जे परिस्थिति रे पड़ी करते बाहे से तांकर तप साधन करिवे संध्या करिवे आ तू सब बळे एमके हेले केमके हो ये नारी मानकर सब बळे संदेश हरा पाटी काई संदेह ना आपण जदी भलो मन रे गारे को मा संगे कथा बार्ता हेले मन कर तू तो गारे कोनोसी स्त्री लोक संग भलो मन रे कथा तो स्त्री देखि देला सॉरी निया लागी तापर तो तले जाई कहबो हो कुआरे वाला पानी गिलास देलो तो स्त्री कोन कहबो जान कहबो जहा संगे मुंह जोड़ी करी कथा आलो ता कोन पानी गिलास दबो भाई ना कोन एते जोरे मुंड हलो तुमर सेमती परिस्थिति है कि मो कहिबार तात्पर्य तुमे रोसई करूछ भाई ना भलो रोसई करूछ केते आम बसा के थर जाइछ केते थर जाइछ थरे दी थर जे भलो लोक ताको पाखरे न मिसे मंद लोक संगे के मिसु एटे जेति के आपन माने बच्चे सब सुनन एबो तेनु दशरथ सार मान सुनन आज्ञा ये राक्षसी भाबुची बोधे बुढ़ा आउ का संगे रे संपर्क रखिला हां बाबा के निकोष
ନଇଲେ ମତେ କାଇଁ ଆଗ କରି ଆଉ ଭଲ ପାଉନାଇ ହତାଦାର କରୁଛୁ I love you. ଭାରି ଆଉ ଲଭୁ ଚୁପ ହେଇବ ହଉ 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 ମଉସା ସିଏ ଇଏ ଟିକେ ଟିକେ ଚଟଣି ହଁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ अरे मौसा खुशी है सुन से कौन विषय तांकरी पालारे पूरा पूरा चिड़ी जाई हां ता कौन करबे से तो भद्र लोग तांको कुछ कहि परिबे बापा मौसा ये परशुराम भयरे लुगा पटा पिंधी गिरी हां संदेह करिछि निकोसा सेति की बेले दशरथ कोन करचंती ना आश्रम रो सोई सेति के न पिंधी के न सोई निकोसा कहिला अरे ये बदमाशी बाजी द्वाली थोड़ी आज टाणी दे इरे यार संगे संपर्क रखिगिरे मत हतादार करू हां दशरथ नारी रूपे सोईचंती कुटीरे परशुराम को भय करी ये कहिला मु एठी सोईबी जेते बेले बुढ़ा आसीबो धरिबी ता मारिबी सोई पड़िछंती निजे निकोसा कउठिना नारी रूपी दशरथ पाखरे दशरथ तो भारी स्त्रैण राती अधेरे दशरथ चाहि देला गोटे स्त्री लोक सोई दशरथ डाकिले कहले किए तुमे अरे एठी किए सोईछो किए अरे मु नारी नुह मु पुरुष मोना राजा दशरथ परशुराम भयरे मु एठी आसी पहुंची तमे राजा दशरथ आस आ काई की विलंब करबा एमनी को कथा कहछ कला रे नील नयना मोसाई अर्जुन दास को झांट गोटे गाउ कला रे नील नयना बाबू माना आज गोटे नुआ कथा सुनो विभीषण प्रकृत रे केमिति जन्म हबो आउ जन दशरथଙ୍କ ब्रह्मକୁ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଲା ରାମ ତାକୁ ପି ଦେଲା ପିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ପିଲେ ପିଲା ହୋଇ ନା ହବ ନାହିଁ ଇଏ ନାରୀ ରୂପରେ ଦଶରଥ ବିଶ୍ରମଶ୍ରୁମଣି ଆଜ୍ଞା परशुराम भयरे येने पाइछि पाखरे कामापुरा नारी काहाकू निकोसा कलरे मीन नयना प्रकृति रे स्त्री लोक पर देखा देउछन झिन बसना गोरी रे मीन नयना झिन बसना गोरी रे मीन नयना बसना गोरी ओहिया करूती बा सरकारी झुरी रे ओहिया करूती बा सरकारी झुरी रे मीन नयना झिन बसना गोरी रे हसी देले खसी पड़े अमियो धारा सुंदर सुंदर ये झरो साय तुम मन सरा झरो साय तुम मन अब बजरा जगमना सग कंदल पना माता खिला पाला सरी जाउछि किछि गुप्त कथा कहि देई दिबा भल कथा दे सारे सार माने सेदिन प्रीति कले दशरथ स्त्रैण किए कामातुरा आज्ञा नारी रूपे नारी पर लुगा पिंधिछि दशरथ कामातुरा विकोसा प्रीति कले गर्भ धारण कले जन्म नेला विभीषण तेणु ये राम को भल पाते आप माने विभीषण जन्मटा जानिले ब्रह्मचर्य हरण करि नेले दशरथ खाइले पिला हला ता संपूर्ण भूल भूल भूल
ନାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଦଶରଥ କା ସାଙ୍ଗରେ ନିକୋଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବି କଥା ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାପରେ ସେ ସବୁତକ ବାହାତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହି ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ମୁଁ ଯଦି କୋଟିପତି ହେବି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ କାରଣ ଲୁଚିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏଇଠି ମଉସା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଦଶରଥ ଯୋଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ନଦୀ କହିଲେ ତମସା ନଦୀ କହିଲେ ସେ ତମସା ନଦୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଥା କହନା ସେଟା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବସୁଙ୍କର ପଦ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ତ ମାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ମାଠିଆରୁ ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରେ କାହିଁ ଫୁଟିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଦଶରଥ ମରିକି କୌଶଲ୍ୟା ବିଧବା ହେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେ କିଏ ଜଟାୟୁ ଇଏ ସେଠି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କହିଲେ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମୈତ୍ର ହେଇ ଦି ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା ଜଟାୟୁର କହିଲେ ରେ ସେଦିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଧୂମ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲୁଥିଲ ରଥଚ୍ୟୁତ ହେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲି ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ତୁମ ପୁଅ ରାମକୁ ମତେ ଦେବ ବୋଲି ଆଜି ରାଜସଭାରେ ମତେ ଅପମାନ କରି ଫେରେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ତୁମର ମୈତ୍ର ନୁହଁ ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାର ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡାଇ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି ତୁମେ ମୋ ପିଠିକି ଆଣିସି ଦେଲ ମୁଁ ତୁମ ପାଦକୁ ଚଞ୍ଚୁରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲି ତୁମେ କହିଲ ମୋର ମୈତ୍ର ଆଜି ରାଜ ଦରବାରରେ ତୁମ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ କେବେ ମୈତ୍ର ହେଇପାରେ ନା ଚାଲି ଯାଉଛି ରାମ ତୁମ ପୁଅ ସତ କିନ୍ତୁ ରାମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ରାମ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ସେ ପୁଅକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଅପମାନ ପାଇଲ ବାପା ମଲା ବେଳେ ପୁଅ ବାପା ପାଟିରେ ପାଣି ମୁହେରେ ନିଅନ୍ତି ତୁମେ ମନେ ରଖ ରାଜା ଦଶରଥ ତୁମେ ମଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପୁଅ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ତୁମ ମୁହେରେ ନିଆଁ ଦେବ ନାହିଁ ସେଇଠି ରାମ କହିଲେ ଗଲେ ଲୋ ମା ମୈତ୍ର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୋ ଯିବାର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାପା ମରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ ସେଦିନ କହିଲା ତୁ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ପଣ୍ଡିତ ସେ କଣ କଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ଉର୍ମିଳା କାବ୍ୟରୁ ଆଜି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପକ୍ଷୀ ବିରାଟ କାୟ ଏବେ ବି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେବେ ଏବେ ବି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବାଘକୁ ଗିଳି ଦେବେ ଏବେ ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଜାହାଜକୁ ଗିଳି ଦେବେ ଆଉ ତୋର କଣ 35-36 କିଲୋ ହବ ଏଡେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମହିଷୀ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ରାବଣ କଣ କଲା ଇଏ ବିସ୍ତାରିତ କରି ତନ୍ତୁର ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଚଞ୍ଚୁକୁ ସେ ରଘୁବରଙ୍କ ରଥକୁ ବିଳି ଦେଲା
କହିଲା ରାବଣରେ ମୋ ବୋହୁଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ରଥରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ରାବଣର ପୁଷ୍ପ ଗଜାନ ରାବଣ ମୋ ବୋହୁ ସୀତା ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଉଦ୍ଗାରି ଦେଲା ପରେ ଇଏ କପଟି କୌଶଳୀ ରାବଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ସେ ଲୁଚିକିରି ମାରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏରା ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ଇଏ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଲୁଚି ଲୁଚି କିଏ ସେନା ଦୁର୍ବାର ଜଟାୟୁ ରଖିକି ଛେଚିଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସତ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ। ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ମଉସା ସେତିକି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ। ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାମୁଖୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ପଢିଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ବାପା ଆଗ ଦେଇଛି ଜଟାୟୁ। ହା ରାମ ହଉଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ରାମ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମୁଁ ଦେ ପାଣି। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ରେ ରାମ। ମତେ ଟିକେ ତୁଇ ତୋ ହାତରେ ପାଣି ଦବୁ ତୋ କୋଳରେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦବୁ। ଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ କାଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ସବୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଆଇଛନ୍ତି କୋଳରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉଁସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାତ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ତାତ ବୋଲି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ। ହେଲେ କାଲି କଣ ଆଉ ଏଠି ପାଲା ଥିବ? ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ। ଦଶରଥଙ୍କର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପାଣି ରାମ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଜେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ ପାଇଁ ରାମ କଣ କଲେ? ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ କି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ? ବୁଝଉଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ବିଧବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କୁ ରାମ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଲା ଗାୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମତେ ନମସ୍କାର କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କିଛି ନ କହିବି ଏ ବାବା କହିବେ କେଡେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲେ। ମୁଁ ମୋ ମଞ୍ଚରେ 12 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବୟସରେ ମୋଠୁ ସାନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି। ଏଡେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଗାୟକ ମତେ କିଛି କହିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାମ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 3 ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଶସ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେର।
ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ସିଧା କହିଲେ ରାମ, ସେଦିନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ। କାରଣ ତୁମେ ରାବଣ କୁମାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୋରି କରିଥିଲା କିଏ? ନା ରାବଣ। ନା ତୁମେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସବୁ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତା କଲ। ସାର୍ ରାମ ଠାକୁର ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କାହାକୁ? ନା ରାବଣ। ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଏଇ କଥାକୁ କାନ ଡେରନ୍ତୁ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ରାମ କହିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ମରିଛି ଜଣେ, ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ରାମ ମାରି ନାହିଁ। ଇଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିକି ରାମ କହିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ମାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ମରିଛି ଜଣେ, ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ରାମ ମାରି। ତାର ଅନୁରୂପ ଅଛି। ବେଲାଳସେନର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି, ପଚାରିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ତ ଶପଥ କରିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଲାଳସେନର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ କହୁଛି କଣ? ଗୋଟେ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କୁସୁମ, କହିଲେ ହେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଭାତୃ ବିବାଦର କାଳ ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିଛି। ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ମାରି ନାହିଁ। ସିଏ ଜଣକ କିଏ? ଇଏ ଜଣକ କିଏ? ଏଇଠି ଟିକେ ସପ୍ତ ପାହାଚ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୋ ପାଇଁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବସିବେ ଶେଷ ଯାଏ ଶେଷ। ମଉସା, ତାହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଛି। ମରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମରିବ ନା, ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ନ କଲେ ମଣିଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହବ, ନିକୃଷ୍ଟତର ହବ। ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଭୁଲିଲେ 84 ଯିବ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ତାର କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନା। କୈକେୟୀ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ରାମ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା କଥା ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମା, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ବେଳ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟେକା ପଥର ଫାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ କାଳ ଲାଗୁନି ସାରିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ପଥର। ଇଏ କଥା ମତେ ଆଘାତ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାତା ବୋଲି ନ ଡାକିଲା। ଏଇ କଥା ତ କହିଥିବ।
ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହବ ମୋ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଯଦି ପୁଅ ମାକୁ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ଭାରି ବାଧିବ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ଭାରି ବାଧିବ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ମାତୃ ଦିବସ ନାଇଁ ସେଗୁଡା କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ଖାଲି ମା ମା ଡାକିଦେଲେ ହବନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ମା ଖୁସି ନୁହଁ ସେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବେ କୌଣସି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତା ବାପା କହିବ ବାପାରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ସେ ତା ବାପାକୁ କଣ କହିବ ମୋ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ମାଳରେ ନଚେଇବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ରାମ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବତର ରାଜା ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେହି କହିଲେ ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ମୋର ଭରତ ପରି ପୁଅ ମତେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ମତେ ଏଯାବତ ମା ଡାକି ରାମ କହିଲେ ର ମା ତୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଯିବି ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଡାକିଲେ ଗଲେ ଭରତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ